English literature standards, sorry, moral science standard 7, unit 6, I love India. I love India. Unit 6. Okay. So today shall we discuss about a marvelous architecture of India, especially in the 30th century. That means AD 1300. A king in the Ganga dynasty named Narasimha Raja built a temple at Orissa. The place is Konark, in the name of God, sun God. That is a wonderful temple in the world. Now it is included in the UNESCO, United Nations Organization. UNESCO's World Heritage. The monuments in the World Heritage list. This temple at Konark, that Sun Temple at Konark, is included, and daily thousands of people are come to visit the temple because it is a architectural achievements as well as a wonderful place to visit, and because the temple is built as a chariot mounted by 7 horses, and the wheels of the chariot is 24 wheels. 24 wheels of a chariot mounted by 7 horses, and a huge building. And at the top of the temple, in the dome, there is a sun deer. Is there sun deer? Surya Valivar. This temple was situated at the Bengal Ocean. Near Bengal Ocean, a river named Chandra. A temple is on the bank of the river. There is a river is in the Bengal, Bay of Bengal, ocean very near a river. The starting place of the river is mouth of the river Chandrabhaga. Chandrabhaga river. The starting place of the river is situated. That place is situated this Konark temple. That's built in 13th century, that means 700 years before, by Narasimha Raja, king in the dynasty of Ganga. And this temple was completed with 12 years and working 12,000 artisans, workers. 12,000 workers worked for 12 years to complete this temple. It's a huge one. You can see this. This is the Konark temple in Orissa. Now the name is Odisha. It's the mouth of Chandrabhaga river, very near Bay of Bengal. Another one is the ships traveling through this Bay of Bengal. They look after this temple. They can see the temple from the ocean, and they reach to the shore of Odisha by looking to this temple. It's a navigation purpose also. And another one is people can calculate the time with the help of the temples, especially the chariot wheels, and it can easily calculate the time by using this sun deer, and because the
shadow of this wheel, the movement of the shadow, we can calculate the spokes of the wheel. We can calculate the time. So it's a very famous temple, this Konark, Surya temple at Konark. Okay, shall we start? The monuments are the grappling icons that bind one generation to another by Joseph Joubert. Joseph Joubert, he said that monuments means സ്മാരകങ്ങൾ. ഇത് 13ാം നൂറ്റാണ്ടിൽ നരസിംഹരാജയുടെ കാലത്ത് അദ്ദേഹം പണിയെടുപ്പിച്ച അമ്പലമാണ് സൂര്യ ടെമ്പിൾ അറ്റ് കൊണാർക്ക്. ഇത് 7 നൂറ്റാണ്ടായിട്ട് ഇപ്പോൾ നിലനിൽക്കുകയാണ്. അതാണ് മോണിമെന്റ്സ്. ഇത് ഒരു തലമുറ മറ്റൊരു തലമുറയെ തമ്മിൽ ബൈൻഡ് മീൻസ് ബന്ധിപ്പിക്കുക, കെട്ടുന്ന ഒരു ഐക്കൺ മീൻസ് എന്നാ, ഒരു വസ്തു, പലകം, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രതീകം, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ചിഹ്നം. അതാണ് സ്മാരകത്തിന്റെ പേരിന്റെ വാചകമാണ്. ശ്രദ്ധിക്കുക. ആർക്കിടെക്ചറൽ മാർഗം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശില്പജാലകം. പണ്ട് കാലത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ശില്പങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്ന അമ്പലങ്ങളും പള്ളികളിലുമൊക്കെയാണ്. പ്രത്യേകിച്ച് ഇപ്പം നമ്മൾ ഇറ്റലിയിൽ, റോമിലൊക്കെ ചെന്നാൽ 20 നൂറ്റാണ്ടുകൾക്ക് മുകളിൽ പഴക്കമുള്ള അമ്പലങ്ങളും പള്ളികൾ കാണാം. റോമിൽ എവിടെ നോക്കിയാലും കാണാം. അതുപോലെ ഇംഗ്ലണ്ടിലൊക്കെ കാണാം. ഭയങ്കര 10-500 വർഷം. നമ്മുടെ ഈ കേരളത്തിൽ പോലും 1000-ന് മുകളിൽ വർഷം പഴക്കമുള്ള ഒത്തിരി ദേവാലയങ്ങളുണ്ട്. ഒത്തിരി പള്ളികൾ പഴയ. കോട്ടയത്ത് പോലും 2 പള്ളികളുണ്ട്. കോട്ടയത്ത് 550 വർഷം പഴക്കമുള്ള കോട്ടയം ചെറിയ പള്ളി, അതുപോലെ ഏതാണ്ട് 600 വർഷം പഴക്കമുള്ള കോട്ടയം വലിയ പള്ളി. ചെറിയ പള്ളിയുടെ മുകളിലാണ്, മുകളോട്ട് ആ മല കയറി ചെല്ലുമ്പോഴാണ് വലിയ പള്ളി. ഈ 2 പള്ളികളും അത്രയും പഴക്കമുണ്ട്. അതുപോലെ പുതുപ്പള്ളി പള്ളി 400 വർഷം പഴക്കമുണ്ട്. മണർകാട് പള്ളി, അതിൽ താഴത്തെ പള്ളി പിന്നീട് വെച്ചതാണ്. മുകളിലത്തെ പള്ളിയാണ് ആദ്യത്തെ പള്ളി. ഏതാണ്ട് 1000 വർഷത്തിനടുത്ത് പഴക്കങ്ങൾ പറയുന്നതാണ് മണർകാട് പഴയ പള്ളി, മുകളിലത്തെ പള്ളി. താഴത്തെ പള്ളി അത് കഴിഞ്ഞ് വെച്ചതാണ്. 2 പള്ളികളും അങ്ങോട്ട് ഒരു തീയിട്ട് നശിപ്പിച്ചപ്പോൾ മുകളിലത്തെ പള്ളി നീണ്ടപ്പോൾ താഴത്തെ പള്ളി വെച്ചു, താഴത്തെ പള്ളി നീണ്ടപ്പോൾ മുകളിലത്തെ പള്ളി. കാരണം പണ്ട് കാലത്ത് ഓല ഷെഡുകളായിരുന്നു, പിന്നീടാണ് പണിത്. ഇപ്പോൾ ഇപ്പം കാണുന്ന പള്ളിക്കെട്ടത്തിനൊന്നും അത്രയും പഴക്കമൊന്നുമില്ല. പക്ഷേ 10-200 വർഷം പഴക്കമുള്ളൂ. മണർകാടിൻ്റെ മുകളിൽ കാണുന്ന വാഗമരം, ഇത് അതിന് 10-200 വർഷത്തോളം പഴക്കമുണ്ട്. തകര എന്ന് പറയുന്ന മരമാണ്. 200 വർഷം പഴക്കമുണ്ട്. അതുപോലെ പഴക്കമുള്ളതാണ് തിരുനക്കര അമ്പലം, അതുപോലെ തിരുവാർക്കം അമ്പലം. ഇതൊക്കെ ഏകദേശം 1000 വർഷങ്ങളെടുത്ത് പഴക്കങ്ങളുള്ളതാണ്. കോട്ടയത്തെ 2 തിരുനക്കര അമ്പലവും തിരുവാർക്കം അമ്പലം. ഈ 2 അമ്പലങ്ങളാണ് ഏറ്റവും പഴയത്. ആദ്യം തിരുവാർക്കം, തിരുനക്കര. ഓക്കെ, 1000 വർഷം പഴക്കങ്ങൾ പറയാവുന്നതാണ്. അതുപോലെ ചില വീടുകൾ 100-300 വർഷം പഴക്കമുള്ള വീടുകൾ ഉണ്ട്. താഴത്തങ്ങാടി നിങ്ങൾ കാണുന്ന കുറച്ച് വീടുകളുണ്ട്. അതൊക്കെ കൊണ്ട് 250-300 വർഷം ഉണ്ട്. അതൊന്നും പൊളിക്കത്തില്ല. അതുപോലെ അതിൽ താഴോട്ടുള്ള പള്ളികളുണ്ട്. കല്ലിങ്കത്ര പള്ളി 250 വർഷം പഴക്കമുള്ളതാണ്. കുമരകം പള്ളി 200 ശിഷ്ടം പഴക്കം. അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ചിങ്ങളം പള്ളി 220 വർഷം പഴക്കമുള്ളതാണ്. ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ആ ബിൽഡിങ്ങുകളൊക്കെ ഇപ്പോഴും അതുപോലെ തന്നെയാണ്. ഒത്തിരി ഏഷ്യനായിട്ട് നോക്കിയാൽ അറിയാം. അതായത് കോട്ടയം വലിയ പള്ളി എന്ന് പറയുന്ന പള്ളിയിൽ കയറിയാൽ അറിയാം, അവിടെ ആനചോട്ടി പള്ളി എന്നാണ് പറയുന്നത്. ആനചോട്ടി പള്ളി ആന കാട്ടിക്കട വന്ന് പള്ളി ചിരിക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി കിടങ്ങ് പള്ളിക്ക് ചുറ്റും വലിയ കിടങ്ങുണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് വീതിക്ക്. ഈ കിടങ്ങിരിക്കുമ്പോൾ ആനയുടെ കാല് വെച്ച് കിടങ്ങിനകത്ത് ഇറങ്ങിയിട്ട് പള്ളിയുടെ ചുമരയിൽ ചാരാൻ പറ്റുന്നില്ല. അങ്ങനെ ചുമര ചാരി ചുമര വീഴും. കാരണം അന്ന് വെട്ടുകളിൽ വെച്ച് സുക്കിയൊക്കെ വെച്ചില്ല, സിമെന്റിൽ. അപ്പൊ ആന ഇങ്ങനെ ചാരി കഴിഞ്ഞാൽ പോകും. അതുകൊണ്ട് വലിയ വഴി ചെന്നാൽ ഇത്രയും രീതിയിൽ ഇപ്പോഴും കിടങ്ങുണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട്. കിടങ്ങ് ഇപ്പൊ സിമെന്റ് ഇട്ടിരിക്കുവാണ്. എന്നാലും അന്നത്തെ കാലത്ത് കിടങ്ങ് കുടിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ആന കൊടുക്കുമ്പോൾ കാര്യം എടുക്കും, ആന താഴെ. അതുകൊണ്ട് ആനയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ ഒന്നും ചാരാൻ പറ്റില്ല. ചാരി പള്ളി നശിപ്പിക്കാൻ പറ്റും. അതുകൊണ്ടാണ് ആന അതുപോലെ ഭിത്തിക്കൊക്കെ ഈ അതായത് നമ്മൾ സാധാരണ ഒരു കല്ല് വെച്ചല്ലേ ഭിത്തി ഉണ്ടാക്കുന്നത്. അവരാ സമയത്ത് ഒരു 5-6 കല്ല് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇത്രയും വീതിയുണ്ട് ഭിത്തിയൊക്കെ ഈ കോട്ടയം പള്ളിയൊക്കെ. ഏകദേശം
800ഓളം വർഷം പഴക്കം ഉള്ള പള്ളിയാണ്. അവിടെ എത്യോപ്യൻ ചക്രവർത്തിയുടെ ഹെയ്ലി സെലാസി വന്നിട്ടുണ്ട്. അടുത്ത ബുക്ക് ചെന്നറിയാം. അവിടെ ഇങ്ങനൊരു പള്ളിയുണ്ട്. പല സമയത്ത് ആ പള്ളിയിൽ പോയി പ്രസംഗിക്കാനൊക്കെ കുറിച്ചിട്ട് ഇപ്പോൾ ഞങ്ങൾ കാണാം. അതുപോലത്തെ ഒരു പള്ളി കാണാൻ പറ്റത്തില്ല. മച്ചൊക്കെയുള്ള പള്ളിയുടെ മുകളിലുള്ള മച്ച നല്ല രസകരമാണ്. അത്രയ്ക്കും പഴക്കമുള്ളൊരു പള്ളിയാണ്. ആ പള്ളിയുടെ മുകളിൽ ഒരു മലയുടെ പണ്ടൊക്കെ അതിന് ഒന്നുമില്ല. കുറച്ച് നമ്മളിങ്ങനെ കയറ്റി കയറി പള്ളിയിലോട്ട് കയറണമെങ്കിൽ ഒരു 10-40 സ്റ്റെപ്പ് കയറി ചെന്നാൽ പള്ളിക്കകത്ത് കയറാൻ പറ്റും. ഒരു മലയുടെ മുകളിൽ, മലയുടെ താഴ്വരയിൽ കാണുന്നത് നമ്മളുടെ മീനച്ചിലാവ് ഇവിടുന്ന് ചുങ്കം പാലത്തിൻ്റെ അടിയിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ വന്നിട്ട് ഈ പള്ളിയുടെ മുന്നിൽ വന്നിട്ട് ആണ് നേരെ ചുങ്കപ്പാലത്തിന് ഇപ്പുറത്ത്, അതായത് നാഗമ്പുഴ പാലത്തിൻ്റെ അടിയിൽ കൂടെ ആ മീനച്ചിലാവ് ഒഴുകി വന്നിട്ട് ഈ പള്ളിയുടെ മുന്നിൽ വന്നിട്ട് ആണ് ചുങ്കപ്പാലത്തിൻ്റെ അടിയിലൂടെ ചെന്നിട്ട് മീനച്ചിലാവ് രണ്ടായിട്ട് കഴിച്ചത്. അപ്പോൾ ചുങ്കപ്പാലത്തിനും നാഗമ്പുഴ പാലത്തിനും ഇടയ്ക്കാണ് ഈ പള്ളി തീരത്ത് തന്നെയാണ്. അത് കാലത്ത് വെള്ളത്തിലൂടെയായിരുന്നു കളി കൊണ്ടിരുന്നതും ഓരോന്നും. അതുകൊണ്ടാണ് പള്ളി വെച്ചിരിക്കുന്നത്. എന്നാൽ ഏറ്റവും മലയുടെ മണ്ടയാണ് ആനയൊക്കെ വന്ന് നശിപ്പിച്ചു കളയുന്നത്. പണ്ടത്തെ കാലത്ത് ആ ആളുകളൊക്കെ ഈ പള്ളിയുടെ തൊട്ടടുത്ത് താമസിച്ചാൽ ആനക്കൂട്ടം ഇറങ്ങി ചെയ്യാൻ ആനക്കൂട്ടം. അതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ പൊക്കത്തിൽ പള്ളി. ഇന്ന് വലിയ പൊക്കത്തിലാണ് പള്ളി. ഇന്നത് കോട്ടയത്തെ പ്രധാനപ്പെട്ട പള്ളിയാണ്. ഞാനായ ജേക്കബൈസിന്റെ പള്ളിയാണ് ആ പള്ളി. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് സമയം കുട്ടിയെ പോയി കയറണം. അതൊക്കെ നേരിട്ട് പോയി കാണണം. കാരണം ശരിക്കും അവിടെ കാണാൻ ഇന്നും എല്ലാ ദിവസവും തുറന്നിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ ചെറിയപള്ളി ചെന്നറിയാം. അമ്പലത്തിന്റെ മാതൃകകളിലാണ് പള്ളി ഇതൊക്കെ കെട്ടിയിരിക്കുന്നത്, മതിലൊക്കെ കെട്ടിയിരിക്കുന്നത്. തിരുനെല്ലി അമ്പലത്തിന്റെ മതിൽ കോട്ടയം ചെറിയപള്ളിയായിട്ട് വന്ന് പോകലാണ് ഒന്ന് എപ്പോഴും. അതായത് പണ്ട് കാലത്ത് അങ്ങനെയൊക്കെ പൊളിച്ചു വന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെയൊക്കെ പഠിക്കാൻ കഴിയുന്നത്. അപ്പോൾ ആ കാര്യം ഇത് 13-ാം നൂറ്റാണ്ടിൽ പണി കഴിപ്പിച്ച അമ്പലമാണ് സൂര്യക്ഷേത്രം. ഓക്കെ, നമുക്കിനി സൂര്യക്ഷേത്രത്തിലേക്ക് നോക്കാം. ഇപ്പോൾ കാര്യങ്ങളൊക്കെ മനസ്സിലായല്ലോ. സൂര്യക്ഷേത്രം നമുക്ക് നോക്കാം. സൂര്യ ടെമ്പിൾ, കൊണാർക്ക്. നരസിംഹ രാജ എന്ന് പറയുന്ന രാജാവ്. നമുക്ക് നോക്കാം. ടെമ്പിൾ ആർക്കിടെക്ചർ ഇൻ ദിസ് പ്ലേസ് ആർ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡിസ്റ്റിങ്ക്ട് സ്റ്റൈൽസ് ഇൻ ഡിഫറെന്റ് parts of country. The variety of design is geographical, climatic, ethnic, racial, historical and linguistic diversity. Diversity means നാനാത്വത്തിൽ ഏറ്റവും, അതായത് പല കാര്യങ്ങളും ഒന്നായിരിക്കുകയാണ്. ഇന്ത്യയുടെ പല ലാംഗ്വേജുണ്ട്, പല കാലാവസ്ഥയുണ്ട്, പല എത്തനിക് സമുദായങ്ങളുണ്ട്. ക്രിസ്ത്യൻ ഉണ്ട്, പാഴ്സി ഉണ്ട്, ജ്യൂസ് ഉണ്ട്, മുസ്ലിം ഉണ്ട്, ഹിന്ദു ഉണ്ട്, ജൈനന്മാരുണ്ട്, അല്ലേ? അതുപോലെ ജോഗ്രഫിക്കൽ, അതുപോലെ റേഷ്യൽ, ഓരോ വർഗങ്ങൾ, ഗോത്രവർഗക്കാരുണ്ട്, കാട്ടുവർഗക്കാരുണ്ട്, നാട്ടുവർഗക്കാരുണ്ട്, പുറത്തുനിന്ന് വന്നവരുണ്ട്, അല്ലെ? വെളുത്തവരുണ്ട്, കറുത്തവരുണ്ട്, ഇങ്ങനെ. അതുപോലെ ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ, ലിംഗ്വിസ്റ്റിക് മീൻസ് ഭാഷ. മലയാളികളുണ്ട്, തമിഴുണ്ട്, മറാഠിയുണ്ട്, ഒറീസക്കാരുണ്ട്, ഡൽഹിക്കാരുണ്ട്, കാശ്മീരിലുണ്ട്, കണ്ടോ? അപ്പോൾ ഇതാണ് ലിംഗ്വിസ്റ്റിക് ഭാഷ. The most important aspect in the temple architecture is the decoration which is created. The sculptures and the paintings. ഏറ്റവും സ്കൾപ്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് രൂപങ്ങൾ, ദേവീ ദേവന്മാരുടെ രൂപങ്ങൾ. നിങ്ങളറിയാം, മധുര മീനാക്ഷി ടെമ്പിൾ ഭയങ്കര ഹ്യൂജ് ടെമ്പിളാണ്, മുഴുവൻ രൂപങ്ങൾ കൊണ്ടാണ്. അതുപോലെ തിരുവനന്തപുരത്തെ ശ്രീ പത്മനാഭസ്വാമി ടെമ്പിൾ മൊത്തം രൂപങ്ങൾ കൊണ്ടാണ്. ഇതിലേക്ക് ഗേറ്റ്, ചെല്ലുന്ന ഗേറ്റ് അടക്കം, ഇതൊക്കെ വലിയ അത്ഭുതമാണ്. സാൻ ടെമ്പിൾ, കൊണാർക്ക്, ഒഡീഷ. പണ്ട് ഒറീസ, ഇപ്പോൾ ഒഡീഷ is one of the greatest achievements of artistic and architectural genius. അതായത് പഴയ കാലത്തെ ശില്പജാലകത്തിൽ ഏറ്റവും വലിയൊരു തെളിവാണ് ഒഡീഷയിലെ സൂര്യ ടെമ്പിൾ, സൺ ടെമ്പിൾ അറ്റ് കൊണാർക്ക്. കൊണാർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഒഡീഷയിലെ ഒരു സ്ഥലമാണ് കേട്ടോ. കൊണാർക്ക് എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്ത് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നതാണ് കൊണാർക്ക് ടെമ്പിൾ എന്ന് പറയുന്നത്. സ്ഥലത്തിന്റെ പേരാണ് കൊണാർക്ക്. Then this was built by King Narasimha Deva, the great ruler of the Ganga dynasty. built this temple during 13th century. 13ാമത്തെ നൂറ്റാണ്ടിൽ നരസിംഹ രാജ എന്ന് പറയുന്ന ഗംഗ രാജവംശത്തിലെ രാജാവാണ് ഈ അമ്പലം പണിതിരിക്കുന്നത്. 13ാമത്തെ നൂറ്റാണ്ടിലാണ് ഈ അമ്പലം പണിതത്. ഇത് സ്ഥാപിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് എവിടെയാണ്? ആർട്ടിസ്റ്റിക് മാഗ്നറ്റിക്സ് ആൻഡ് ഇൻഷുറൻസ് skill of temple can be seen. Unique design on original temple was built at the mouth of the river Chandrabhaga. ചന്ദ്രഭാഗ നദിയുടെ മൗത്ത് മീൻസ് ഉത്ഭവസ്ഥാനം. ആ നദി തുടങ്ങുന്ന സ്ഥലത്താണ് ഈ അമ്പലം പണിതിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അവിടെ മുതൽ വെള്ളമാണ്. അത് ചെന്ന അവസാനം ബേ ഓഫ് ബംഗാൾ ഉൾക്കടലിൽ പതിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ ബംഗാൾ ഉൾക്കടലിൽ നിന്ന് ഈ അമ്പലം വരെ വരാനായിട്ട് സാധിക്കും.
കാരണം നദിയാണ്. വാട്ടർ ലൈൻ the temple streams stands a little way from the beach. ബീച്ചിൽ നിന്ന് തീരത്ത് നിന്ന് അല്പം മാറിയാണ്, അതായത് ബീച്ചിൽ ഈ ഗംഗാ നദിയുടെ ചന്ദ്രഭാഗ നദിയുടെ തീരത്ത് നിന്ന് അല്പം മാറി ബീച്ചിൽ തന്നെയാണ് ഈ അമ്പലം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. The temple was designed in the form of a gorgeous decorated chariot mounted on 24 wheels and drawn by 7. ഈ അമ്പലം പണിതിരുന്ന മാതൃക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു രഥത്തിന്റെ മാതൃകത്തിൽ രഥം. ഈ രഥം 7 കുതിരകൾ വരുന്നതാണ്. 7 സൈഡിൽ 7 കുതിരകളെ കാണാം. ഇതാണ് അമ്പലത്തിന്റെ താഴെ കുതിരകൾ. ഇതാണ് ഈ അമ്പലത്തിന്റെ ഇതാണ് കുതിരകൾ. കണ്ടോ, 7 കുതിരകൾ വലിക്കുന്ന 7 സൈഡിൽ 7 കുതിരകൾ വലിക്കുന്ന ഒരു രഥമാണ്. ഈ രഥത്തിന്റെ ചക്രങ്ങൾക്ക് 24 ചക്രങ്ങളുള്ള രഥമാണ്. രഥങ്ങളെ ഭരിക്കുന്നത് 7 കുതിരകൾ. 7 കുതിരകൾ ഒരുമിച്ചുള്ളതുണ്ട്. ഇവിടെയുണ്ട് അപ്പുറത്തുണ്ടെങ്കിൽ 7 കുതിരകൾ കൂടി വലിക്കുന്ന 24 ചക്രമുള്ള രഥം, 24 കാലുകളുണ്ടാകും. രഥത്തിന്റെ മാതൃകയിലാണ് ഈ അമ്പലം പണിതിരിക്കുന്നത്. ഇവിടെ ആണെങ്കിൽ കല്ലുകൊണ്ടും തടി കൊണ്ടുമാണ് പണിതിരിക്കുന്നത്. And according to local folklore, Narasimhadeva had hired a chief architect. നാടോടി കഥയിൽ പറയുന്നത് അദ്ദേഹം ഒരു ശില്പിയെ എടുക്കും. ഏറ്റവും ഭയങ്കര മിടുക്കനാണ്. ആ ശില്പിയുടെ പേരാണ് ബിസു മഹാറാണ. ബിസു മഹാറാണ എന്ന് പറയുന്ന ശില്പിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ 12 വർഷം കൊണ്ട് 12,000 പണിക്കാർ പണിയെടുത്താണ് ഈ അമ്പലം പൂർത്തിയാക്കിയിരിക്കുന്നത്. പക്ഷെ അമ്പലം പൂർത്തിയാക്കി they failed to mount the crown stone. ഈ അമ്പലത്തിന്റെ താഴികക്കൂടം ഈ കാണുന്ന ഇതാണ്, ഏറ്റവും ടോപ്പിൽ കാണുന്ന ഇതാണ് താഴികക്കൂടം. ഇവിടെ കണ്ട ഒരു സ്റ്റോൺ കാണാം, വലിയൊരു സ്റ്റോൺ. ഈ സ്റ്റോണിന് പറയുന്ന പേരാണ് താഴികക്കൂടത്തിലെ സ്റ്റോൺ എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ സ്റ്റോൺ ഇത്രയും ഹൈറ്റിൽ ഇവിടെ നോക്കി എന്തുമാത്രം ഹൈറ്റ് വരും. ഏറ്റവും കുറഞ്ഞത് ഇവിടെ നോക്കുക ഒരു 300 അടി എങ്കിലും വരും. 300 അടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 30 നില കെട്ടിടമാണ്. 10 അടിയാണ് ഒരു കെട്ടിടത്തിന്റെ പൊക്കം. അപ്പൊ അങ്ങനെയാണ് 300 അടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 30 നില കെട്ടിടത്തിന്റെ പൊക്കത്തിലാണ് ഈ ഡൂം ഇരിക്കുന്നത്. ഈ ഡൂം അന്നത്തെ കാലത്ത് ഇത്രയും ഭാരമേറിയ കല്ലുകൊണ്ടുള്ള സാധനമാണ്. ഇതിന് മുകളിൽ കയറ്റി വെക്കാനായിട്ട് പറ്റില്ല. ഇവരെത്ര ശ്രമിച്ചു സാധിക്കാതെ നമുക്ക് രാജാവ് ഉത്തരവിട്ടു. എന്ത് ചെയ്തെന്നറിയോ? The impatient king ordered the temple to be finished in 3 days or else the artisans would be put to death. 3 ദിവസം കൊണ്ട് ഈ താഴികക്കൂടത്തിന്റെ മുകളിൽ ഇത് കയറ്റിയില്ലെങ്കിൽ ഈ ഡൂം, ഈ കല്ലുകൊണ്ടുള്ള ഈ ക്രൗൺ ഏറ്റവും വലിയ ഭാഗം. അതായത് നമ്മൾ അമ്പലം പറഞ്ഞു കഴിയുമ്പോൾ പള്ളിയാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ കുരിശ്. ഈ കുരിശ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 10 അടി പൊക്കത്തിലായിരിക്കും സ്ഥാപിച്ചിരിക്കുന്ന പള്ളിയുടെ മുകളിൽ. ഇത് കയറ്റിയാൽ നമുക്ക് എളുപ്പമല്ല. ഇതാണ് പള്ളിയുടെ മുകളിലെ കുരിശ്. ഇത് മൊത്തം 10 അടി മിനിമം കാണും. അതുപോലെ അമ്പലങ്ങളിലെ മോസ്കിനൊക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഇതുപോലെ. അതിൻ്റെ ചിഹ്നമൊക്കെ കുത്തി വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഇതാണ്. ഇങ്ങനെ ഇത് കൊട്ട കയറ്റാനായിട്ട് ഇത്രയും മുകളിൽ കയറ്റാനായിട്ട് പണിക്കാർ അറിയത്തില്ല. അവസാനം രാജാവ് ഉത്തരവിട്ടു 3 ദിവസത്തിലെ പണി ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ ഇത് പണിത മുഴുവൻ പണിക്കാരെ കൊന്നു കളയുന്നു. അവസാനം അവർ വിഷമിച്ചു. ബിസു മഹാറാണ 12-year-old son ധർമ്മപദ arrived at the state. ഈ പണിതുന്ന സ്ഥലത്ത് ഈ പ്രധാന ശില്പിയുടെ ബിസു മഹാറാണയുടെ പുത്രൻ ധർമ്മപദ എന്ന പുത്രൻ 12 വയസ്സുള്ള അവൻ എത്തിച്ചത്. അവ കണ്ടു അച്ഛനും ബാക്കി പണിക്കാരും ഈ ഡൂമിന്റെ പുറത്ത് ഈ സാധനം കയറ്റാൻ വേണ്ടി കഷ്ടപ്പെടുന്നവരുണ്ട്. മാത്രമല്ല മഹാരാജാവ് വലിയ ഉത്തരവ്. അതുകൊണ്ട് അവരെന്നാണെന്നറിയോ? അപ്പൊ അവന്റെ ഈ ശില്പിയുടെ ഭാര്യ ഗർഭിണിയാണ്. അപ്പം അമ്മ ഇട്ടിട്ടാണ് ഈ കൊച്ചി ഇവിടെ പണിസ്ഥലത്ത് വന്നിരിക്കുന്നത് ഒഡീഷയിൽ. Dharmavada suggested the crown stone be mounted by placing a stone magnetic rod in the dome at the top. അപ്പത്തേക്ക് ഇവിടെ വന്നിട്ട് 12 വയസ്സിലെ കൊച്ചു പറഞ്ഞു, നിങ്ങൾക്ക് ഈ അമ്പലത്തിന്റെ മുകളിൽ ഈ സാധനം ഇവിടെ സ്ഥാപിക്കുന്ന പരിപാടി ഇത്രയും പകരം കയറ്റാൻ പറ്റത്തില്ല. ഒരു കാര്യം ഞാനൊരു മാർഗം പറഞ്ഞുതരാം. നിങ്ങൾ കല്ലുകൾ കൊണ്ടുള്ള ഈ കല്ലിനകത്ത് ഇരുമ്പിന്റെ തരിയുണ്ട്. അതാണ് മാഗ്നറ്റിക് റോഡ്. അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ നല്ലൊരു മാഗ്നറ്റ് സ്ഥാപിച്ചാൽ ഈ കല്ല് നിങ്ങൾ വിട്ടാൽ ഈ കല്ലിനെ ഈ മാഗ്നറ്റ് വലിച്ചോളൂ. നിങ്ങൾ പതുക്കെ കുറേ കല്ല് കൊടുത്താൽ കാരണം ഇരുമ്പിനെ മാഗ്നറ്റ് ആശ്രയിക്കും. ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ കാണിച്ചു തരാം. എൻ്റെ ഈ മൊബൈലിന്റെ പുറകിൽ മാഗ്നറ്റ് ഇവിടെ എന്തെങ്കിലും ഇരുമ്പ് കഴിയും ഈ മൊബൈൽ പിടിക്കും. ഇതിന്റെ പുറക് സൈഡ് ഇതിന്റെ പ്ലേറ്റ്, ആ പ്ലേറ്റിലെ മാഗ്നറ്റ് ഉണ്ട്. കാരണം ഈ സൗണ്ട് പിടിക്കുന്നത് ഈ മാഗ്നറ്റ് വഴിയാണ്. സൗണ്ട് ആക്കുന്നത് മാഗ്നറ്റാണ്. ഇത് ഈ മൊബൈലിന്റെ പുറകെ മാഗ്നറ്റ് ഉണ്ട്. വെച്ച് വരും എല്ലാ ഇരുമ്പ് പിടിക്കും. ആ മാഗ്നറ്റ് തെളിവിക്കാൻ ബാറ്റിന്റെ ഈ സൈഡിൽ തെളിവ് പിടിക്കും. അപ്പം ഇതാണ് ആ കൊച്ചു കത്ത് കൊടുത്തത്.
ഇവിടെ ഒരു മാഗ്നറ്റ് സാധനം, എന്നിട്ട് ഇവിടുന്ന് ഈ സാധനം കല്ലേക്ക് ഒരു സാധനം വീഴാതെ ഓടുന്നുണ്ട്, ഇരുമിന്റെ തലയിൽ ഒപ്പിട്ടുള്ളതുകൊണ്ട് ഇത് ആവശ്യം തന്നെ ഇങ്ങനെ തെറ്റപ്പെട്ടുള്ളൂ. അതുപോലെ ഇത് ചെയ്ത് ഒരു വലിയ മാഗ്നറ്റിക് റോഡ് സാധിച്ചു. നിങ്ങൾ കാണുന്ന ഈ സൗണ്ട് കേൾക്കുന്ന ബോക്സിനകത്ത് കാണുന്നില്ല പെട്ടെന്ന് ഇത് മാഗ്നറ്റാണ്. ഈ സൗണ്ടിനെ ആ മാഗ്നറ്റാണ് ആശ്രയിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് അത് കളയുന്നത് വെച്ചു മാഗ്നറ്റ് ഒരു മാഗ്നറ്റ്. അതുപോലെ നിങ്ങൾ ടേബിൾ കാർഡ് റേഡിയോ പഴയത് കളയുക, അതിനകത്തൊക്കെ മാഗ്നറ്റ്, എല്ലാത്തിനും മാഗ്നറ്റ്. ഈ മാഗ്നറ്റ് ഒരുപാട് സ്ഥലങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്. ഈ മാഗ്നറ്റ് ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് ഇതിന്റെ എല്ലാത്തിനും ശേഖരിക്കാൻ പറ്റും. അപ്പൊ കൊച്ചു പറഞ്ഞ രീതിയിൽ ഇവര് ചെയ്തു. അവസാനം ഈ ലോബിന്റെ മുകളിൽ ഈ ക്രൗൺ സ്റ്റോൺ ക്രൗൺ സ്റ്റോൺ കേൾക്കാനായിട്ട് സാധിച്ചു. പക്ഷെ അവസാനം ഒരു പണി ഈ പണികാർ ചിന്തിച്ചു, ഞങ്ങൾ ഇത്രയും നാൾ ശ്രമിക്കുന്ന ആൾക്കാരത് ശില്പിയുടെ 12 വയസ്സുള്ള മകൻ വന്നിട്ടുണ്ട്, ആ പണികാരെല്ലാം കൊന്നു കളയുന്നു വിടുവോ. അതുകൊണ്ട് തൻ്റെ അച്ഛനെ പണികാരെ രക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടി ഈ പുത്രൻ നേരത്തെ പറയുമ്പോൾ നദിയിലേക്ക് രാജാവിന് മുന്നോട്ട് പോയി പണിതോട്ട് മേളിൽ തന്നെ നദി, കാരണം നദിയുടെ തീരത്താണ്, നദിയിലേക്ക് ചാടിക്കുന്നത്. ദിസ് ടെമ്പിൾ ഡെഡിക്കേറ്റഡ് ടു ദ സൺ ഗോഡ് ഈസ് നോൺ ആസ് ബ്ലാക്ക് പഗോഡ. ഇത് സൂര്യദേവന് സമർപ്പിക്കുന്ന അമ്പലമാണ്. അതുകൊണ്ട് കറുത്ത പഗോഡ എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. കാരണം കറുത്ത കളറാണ് സൂര്യപ്രകാശം അടിച്ചിരിക്കുന്ന അറിയാമോ. കറുത്ത കളറിലാണ് സൂര്യദേവൻ കാണുന്നത്, ബ്ലാക്കിഷ് കളർ. അതുകൊണ്ട് ഇതിനെ കറുത്ത പഗോഡ എന്നാണ് പറയുന്നത്. ടു ഡാർക്ക് കളർ നാവിഗേഷൻ ലാൻഡ്മാർക്ക് വഹിച്ചു. ഇന്ത്യൻ, അതായത് ബംഗാൾ ഓപ്ഷനിലൂടെ കടന്നു വരുന്ന നാവികർക്ക് കര കാണാനും ഒഡീഷ തീരത്ത് എത്താനായിട്ട് ഈ അമ്പലം സഹായിക്കും. The main attraction of the temple is the 12 pairs of wheels located at the base of the temple. കണ്ടോ, ഇതിന്റെ 12 ജോഡി വീലുകൾ, അതായത് 24 വീലുകൾ. ഈ വീലുകളിലൂടെ ഇതിന്റെ നിഴല് സഞ്ചരിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഈ സൂര്യ സമയം അറിയാൻ സാധിക്കും. അതിലൊരു സൺഡിയും ഒരു ഘടികാരം, സൂര്യ ഘടികാരം ഈ അമ്പലത്തിൽ സ്ഥാപിച്ചു. ഈ അമ്പലത്തിൽ ഒരു സൂര്യ ഘടികാരം സ്ഥാപിക്കും. ഘടികാരത്തിലൂടെ നമുക്ക് എന്ത് കാണാൻ പറ്റും? സമയം അറിയാം. One can calculate the percentage by the world. Because of its own distinct activity, architectural mark the Konark temple is visited by many people. ആയിരക്കണക്കിന് ആളുകൾ ഡെയിലി ഈ അമ്പലം സന്ദർശിക്കാൻ വരാറുണ്ട്. നിങ്ങൾ എവിടെയെങ്കിലും ഒഡീഷയിൽ പോയാൽ അമ്പലത്തിൽ പോകണം കാണാം. The Konark temple is the UNESCO World Heritage. Has to unique the unique features of. കണ്ടോ, അതുകൊണ്ട് ലോകത്തിലെ UN, ലോകരാജ്യങ്ങളുടെ സംഘടന യുനെസ്കോ ലോക പൈതൃക പട്ടികയിൽ ഈ അമ്പലത്തെ പെടുത്തിയിട്ടു. Okay, you watch the video and write the notes in the textbook and also note the note. Okay, thank you very much.